Yes, I can see myself now. My name is Tarikul an FCA from ICAB and an ACA from England and Wales and an MBA from University of Bradford, and currently pursuing Chartered Business Valuator, and in the final verge of that qualification is from Canada. So I take on immense interest in finance. If you asked me to choose pick between finance and accounting, I always go by the finance. I love finance because I believe finance is far more smarter than so-called accounting. So without undermining accounting, guys, you see, finance talks about the futuristic thing. You need to do the DCF, you need to forecast the future, and based on that, you take on the decision, and that decision helps shareholders and other stakeholders to maximize their wealth. So this is basically strategy driven. On the other hand, accounting, though accounting works as a baseline of the finance, it basically more of a post-mortem kind of thing. So things are done and we just record according to the IAS, IFRS, and so forth. I mean, general accounting convention, right? So this is the fine line. So whenever we'll be doing the finance, you have to be really mindful that we are not talking about IAS, IFRS that much. We'll rather be talking about cash flows, because finance is so much heavily concentration on cash flows. Finance doesn't care about so-called accounting profit, rather it is heavily concentrated on cash flows. Cash flows is the real thing. You might be earning several 100 crore taka. Probably you are showing is as a profit, but maybe that profit are not realized. Unless it is realized, finance doesn't bother about those unrealized profit. Does it make sense? So this is a bit background about finance. So before we get to the topic, I would like to hear from you. Just 4 or 5 minutes back, I posted a question. Hello, sir. Hello. Excuse me, sir. আমি এখন জয়েন করেছি, মানে আগে জয়েন করতে পারি নাই। আগে কিছুই বলা হয় নাই, আগে হচ্ছে we are just chit chatting, so don't worry, অসুবিধা নেই। আপনার জন্য ওয়েট করছিলাম, হ্যাঁ 3:50, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। so you are completely on time, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, so but remember, from going forward we should not really wait that much, because if we just waste time, so you will not find me after 6 or 6:15, right? so এই জন্য হচ্ছে মানে you will be losing, এটা আসলে you should really be on time। এখন আমি জানি যে most of you, I guess all of you did not yet complete certificate level. Am I correct? So yes, this sir. is the new inclusion Yes, of the new strategy of ICAP. Okay, but can I safely assume that all of you have completed MI module? Yes, sir. Okay, that's wonderful, because if you want to get a grasp of financial management, you need to know a bit about management information. Yes, that's wonderful. Now tell me, what is your expectation from myself? What do you expect? We want to learn about financial management, and we want to pass a clear understanding on financial management. Since you are in the class, that's obvious. You want to learn the financial management. That's obvious. But I want to know, what else do you expect? You see, whenever we go for a class, whenever we go to mosque, we go for praying, right? But while we pray, probably we ask something to our Allah or to our God, or maybe Almighty, whatever you call, right? So it's not just going to the mosque and just praying, because we particularly ask for something else. We can have the needs. So whenever you go for a class, definitely this is the financial management, but you should have some sort of vision and mission. What do you particularly want to achieve from this class? Can I share? Yes, sure. আমার কাছে মনে হয় স্যার, আমরা এই কোর্সটা থেকে আসলে ডিটেইলস তো সবাই মোটামুটি বই পড়ে জানতে পারবো, বাট আমার কাছে মনে হয় আমরা মানে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট কোর্সটা আপনার কাছে করার পরে যেন এটা মানে আমরা নিজেরা এলিজিবল হতে পারি যে আসলে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন কিভাবে নিব, বা হচ্ছে ইন ডিটেইলস আমরা এমআইতে। That is called application knowledge. I really love the way you have articulated. This is called, this is called application knowledge. Knowing things are not just important. There are a lot of accountants, they get through this module, but they cannot apply it in the practical context. So unless you can apply it in the practical context, this knowledge is of no use, honestly speaking. So the thing which you are talking about,
That is like you want to know more about the application knowledge. So hopefully as we go along, I'll give you some hints to how to apply it in the practical context. And in the application level, this is basically blend of theoretical and application knowledge, all right? Unlike your certificate level. In certificate level, you are asked a specific question, let's say about Porter 5 forces, or maybe a theory about cost of capital or something else. But when it comes to the your second level is professional level, right? What do you call professional level? Yes, sir. Okay, in the professional level, so you need to apply those theory in a context. যদি ওইটা না হয় তাহলে আসলে আপনি you will not be able to pass. Okay, what else? Sir, most of us here are not from the finance background, so it's better if you start from the basic, so we can have a better understanding. Okay, so you are not from finance background. I was not either. I was not Sir, either. actually, I did not complete graduation. I completed A-levels and joined CA. So A-levels is far better in some cases than our graduation, honestly speaking, if you are really focused on the A-levels, because A-level does cover lots of topics about finance. That's true. So you cannot say that you don't have any exposure. You do have exposure in finance. I know what does A-level consist of. So you have a bit of exposure, right? So anyway, I have some sort of knowledge. So finance exposure. Then again, I would like to know from the basic more. Of course, we will. So we're just breaking the ice. You see, that's why I'm talking. Like you might be thinking, what he's talking about? He's not focusing on the class. I am basically focusing on the class in a different way. Anyway, yes. So hopefully, after completing class with you, we'll be able to apply how finance is applied by management. Actually, how finance actually applied by the management. Applied by management. The management. Okay. Okay. Thank you, sir. So it's a wonderful thing. You see, unfortunately, you see, we all talk about strategy, financial management, everything, right? Strategy and financial management, it comes together. Whenever you take any sort of a strategy, there are three types of a strategy. Probably by this time you should know. Three types of a strategy means one is corporate level strategy, one is a strategic business unit, I mean the unit level strategy, and another is operational level strategy. Now, whatever the strategic decision you make, that should greatly impact your finance. And usually that is backed by finance. কারণ আপনি যে ডিসিশনটা নেবেন, আলটিমেটলি ইউ নিড টু কনভার্ট ইট ইনটু ফাইন্যান্স, তাই না? কারণ আপনি একটা স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন নিলেন, ওই ডিসিশন নিয়ে হিউজ ইনভেস্টমেন্ট করলেন, তারপরে হিউজ মার্কেটিং করলেন, অনেক কিছু করলেন, আনলেস ইউ ক্যান রিপ ইট আপ, তাহলে তো আপনার হইল না। এই জন্য হচ্ছে আপনার আসলে ফাইন্যান্সটা রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, বাট বাংলাদেশ সিনারিও is little bit different. Why it is so? দেখবেন, think of ওয়েস্টের ইকোনমি হচ্ছে আপনার যে ফুল ম্যাচিউরড ইকোনমি বলা হয়। ম্যাচিউরড ইকোনমি মানে হচ্ছে there is very little scope to enter in the new segment. ওইখানে হয়তো আপনার যে একটা পার্টিকুলার বিজনেস হলে ওখানে অলরেডি হচ্ছে ক্রাউডেড, এবং ওটা ম্যাচিউরড, নতুন কেউ যদি ঢুকতে যায় কাউকে হচ্ছে আপনার মানে ফেলে দিয়ে বা ডিসকার্ড করে তারপরে আপনাকে ঢুকতে হবে। there is fierce competition in that market. But as opposed to that, in our market is really interesting. There is a huge gap. You don't need to do that sort of analysis. You just get into the market and you make money. এই জন্য আমাদের যে ওনাররা আছে, do not bother about strategy that much. They don't bother about finance that much. They take the decision, they invest, and they make money. এবং তারা মনে করে যে ওকে, এটা আসলে অত বেশি দরকার। আপনি দেখবেন ফরেনার যারা আমাদের দেশে আসে, specifically the multinational companies, they have to have this sort of financial analysis before they finally go into the investment. All right, এটা হচ্ছে broadly বললাম, but এটা আমরা পরবর্তীতে আরো as we go along, when the topics comes in, I shall try to expand it as far as. What else? Excellent inclusion. What else? স্যার রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইকোনমি নিয়ে আমার ইন্টারেস্ট আছে। এই ব্যাপারে এটা কি ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে নাকি, সেটা আমি আসলে শিওর জানি না।
That is stock market কিভাবে কাজ করে, Dow Jones and others related. Real market economy, stock market, and so forth. Yes, all of them are part of financial management. But yes, unfortunately, a stock market is not covered in this level. It will be covered in the advanced level during valuation a bit. But real world economy is driven by economics and finance. That's true. That's the fair statement. কারণ আপনি যখন ইকোনমিক কোনো ডিসিশন নেবেন, I'm not sure if you are connected with me on LinkedIn. LinkedIn এ দেখবেন I'm just posting few things on eValley. জাস্ট 4 দিন আগে eValley এর উপর আমি একটা কমেন্ট করছিলাম, মানে eValley এর যে ওনার আছে he made a comment. এটা কিন্তু this is being recorded, so this is very risky. আমি যে কমেন্ট করতেছি, বাট স্টিল মানে ডোন্ট মেক ইট পাবলিক, আপনাদের মধ্যেই রাখেন। সো eValley এর উপর আমি যে কমেন্টটা করেছিলাম জাস্ট probably 3-4 days back, he was claiming that মানে eValley চেয়ারম্যান যে ওনার eValley এর ব্র্যান্ড ভ্যালু হচ্ছে 5000 কোটি টাকা। অলরাইট, সো এটা কিন্তু ফাইন্যান্স। কিন্তু এখন ঘটনা হচ্ছে 5000 কোটি টাকা যদি হয়, ওনার হচ্ছে কত 422 কোটি টাকার মতন হচ্ছে আপনার কাস্টমারদের কাছে ডিউ আছে। তাইলে উনি এই কথা বারবার বলে যাচ্ছে যে ইন্ডিয়ান একটা কোম্পানিতে সেল হয়েছে, সেটার সাথে কম্পেয়ার করে আই ডিড এ ভ্যালুয়েশন এন্ড ভ্যালুয়েশন অফ মাই ভ্যালু ইজ লাইক 5000 কোটি টাকা। Okay, come on. If you really think and if it is really worth the 5,000 crore, so why don't you just sell 10% of your company and get the money and settle the customer's liability? So he's not doing it. So you see, this is directly linked with real world economy, isn't it? So এই যে জিনিসগুলা মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এগুলা you cannot blend it in your practical context, economy, business, everything, তাহলে আসলে এই knowledge গুলা খুব বেশি কাজে দিবে না। Wonderful. What else? স্যার ইসলামিক ফাইন্যান্স সম্বন্ধে কি একটু ডিসকাশন করা যাবে? বুঝি নাই, বলেন। স্যার আমাদের সিলেবাসে কি ইসলামিক ফাইন্যান্স সম্বন্ধে কোনো ডিসকাশন আছে বা ওইটা কি জানা? আমাদের সিলেবাসে ইসলামিক ফাইন্যান্স সম্পর্কে এটা খুব ভালো বলছেন, বুঝছেন। দেখি এইটা আমাদের সিলেবাস কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ, সিলেবাস চেঞ্জ হচ্ছে, এইটা দেখে আই ক্যান talk on that. Islamic finance কিন্তু is quite popular nowadays এবং modern world এ west specifically, বুঝছেন। west means হচ্ছে আপনি লন্ডনে যান, আমেরিকায় যান, they have started a course on Islamic finance. It's like you can do post graduation on Islamic finance. Islamic finance is becoming very popular. Even you see Standard Chartered Bank, they have got ওই যে আপনার ইসলামিক ওই যে শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকিং ইউনিট আছে, কিন্তু সাদিক ইউনিট আছে, তাই না? স্যার ওভারঅল ফান্ড ম্যানেজমেন্টটাও একটু এটার সঙ্গে করে দিন স্যার। ওভারঅল ফান্ড ম্যানেজমেন্ট এটা এখানে চলে আসবে, বুঝছেন। যখন আমাদের আছে সবই চলে আসবে ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, কারণ ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনের সাথেই ফান্ড ম্যানেজমেন্ট এভরিথিং ইজ লিঙ্কড। ইয়েস, সরি, বলুন। এনিথিং এলস? Nothing else. So far what I have just summarized, you want to have application knowledge. Yes, they don't have financial exposure. Broadly, yes, I didn't have financial exposure that much either. Then how finance is applied by management. So definitely we are going to go for that. Real world economy, like the stock market and so forth. But is it connected with finance? Yes, it does. But unfortunately, our course doesn't cover all of them, because if you really want to get the good grasp of it, you need to do further courses on that. Finance, it's like never-ending thing. Then Islamic finance, as of now, we do not have any course on the Islamic finance, but syllabus is being reviewed currently. So we can basically talk on that if there is any possibility of inclusion of Islamic finance. And that's a wonderful addition, I believe. Then fund management, Sir, one thing is, sorry, sir. The fund management. So please, can you please mute yourself unless you talk, because it is very annoying for us. Sir, please unmute yourself. I have muted all. Good. Tale Mafuza, apni bolen, how are you? How is the life? I know you, I believe. Yes, sir. I am COVID positive still now. Oh, you are still COVID positive? Yes, sir. Okay. So is it pray? Sir, pray for Sir, আমি কিছু বলতে পারি স্যার? Of course you can. বলেন।
স্যার আমার একটা মানে অনেকদিন ধরে জানার ইচ্ছা ছিল যে আমাদের দেশ তো ডেভেলপিং কান্ট্রি, এখানে ইকোনমিক ফাইন্যান্সের কয়েকটা ইস্যু মাথায় ঘুরতেছিল, তাই আর কি বলতে চাচ্ছিলাম। বলবো স্যার? বলেন। যেহেতু আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম আর কি পপুলেশনই হচ্ছে আপনার ইকোনমিক স্ট্রেংথ খুবই উইক, সো বাট আমাদের আবার আর কি পুরো কান্ট্রি লোন যে ইনফ্লেশন মানে এবং টাকার ইনফ্লেশন প্লাস লোনের আর কি লোন পার পারসন এটা অনেক হাই। তা এটা মানে কিভাবে আর কি ইকোনমিক ফাইন্যান্স সবকিছু মিলাই কিভাবে এক্সপ্লেনেশন করা যায়? আমার তো মনে হয় যে এরকম কিছু আমাদের সিএতে আছে, বাট আমরা জানি না এরকম কিছু। এটা হচ্ছে মোর অফ লাইক আপনি বলতেছেন ইকোনমিক্স নিয়ে কথা, ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। হ্যাঁ, আমরা আসলে এটা ইকোনমিক্স কোর্স ম্যাক্রো ভেরি বেস্ট। হ্যাঁ, আপনি যেটা বলতেছেন জাস্ট একটু আমি ব্রড লেভেল দিয়ে দিই। আপনি বলছেন পার ক্যাপিটাল লোনের কথা। হ্যাঁ, পার ক্যাপিটাল লোন মানে হচ্ছে একটা কান্ট্রির কিন্তু আপনার আবার রেটিং হয়। কান্ট্রির রেটিং হয় হচ্ছে তার ফাইন্যান্স। মনে করেন আমরা যে কোম্পানিগুলোর রেটিং করে না, এই যে ক্রিস্টাল ক্রাব, এইগুলা হচ্ছে তার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, তারপরে হচ্ছে ওই যে ফোরকাস্ট, এইসব কিছুকে ফ্যাক্টরিং করে দে ডু দ্য রেটিং। এবং ওই যেগুলো দেখবেন ওই যে ওই কোম্পানিজ এন্ড ওই যে নট কোম্পানিজ, ব্যাংকস এন্ড আদার্স, দে প্রাউডলি ওই যে আপনার ট্রিপল এ রেটেড, ডাবল এ বি রেটেড ব্যাংকস এরকম। হ্যাঁ, তো এটা বেসিক্যালি ইট মিনস যে আপনার হাউ মাচ স্ট্রেংথ ডু ইউ হ্যাভ of repaying those debt, এইগুলা হচ্ছে বেসিক্যালি ইট শোজ দ্যাট। সিমিলারলি কান্ট্রি রেটিং করে হচ্ছে ওই যে মুডি আছে, আরো কে কে যেন আছে, বাট মুডির নাম আমার আপাতত আছে, মোট 3টা করে আমার যতদূর জানি। সো মুডিও আমাদের কান্ট্রি রেটিং করে। সো অ্যাজ অফ নাও বাংলাদেশ কিন্তু আসলে অনেক ভালো বলতে হচ্ছে বাংলাদেশ যে ফরেন লোন নেয়, এই লোন গুলো কিন্তু আসলে এখনো পর্যন্ত ডিফল্ট করে নাই। মানে যখন কোনো কান্ট্রি ডিফল্ট করে তখন বলে হচ্ছে কান্ট্রি আপনার কলাপস হয়ে গেছে, হুইচ হ্যাপেন্ড ফর ওই যে আপনার গ্রিসে হয়েছিল, তারপরে হচ্ছে আর কোথায় হয়েছিল, গ্রিসে হয়েছিল, ইতালি ইজ গোয়িং থ্রু ভেরি ব্যাড টাইম, স্পেন ওয়াজ গোয়িং থ্রু, পর্তুগাল ওয়াজ গোয়িং থ্রু ভেরি ব্যাড টাইম। সো যখন কান্ট্রি ডিফল্টার মানে হচ্ছে কান্ট্রি অন্য কান্ট্রি থেকে অথবা অন্য কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে অথবা ওই যে এডিবি টেডিবি এদের কাছ থেকে লোন নিয়েছে, আইএমএফ এর কাছ থেকে লোন নিয়েছে, এন্ড কান্ট্রি ইজ আনএবল টু পে ইট অফ। সো এটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার কান্ট্রি ডিফল্ট। এবং টোটাল যে কান্ট্রি লায়াবিলিটি, ওইটাকে যখন আপনি টোটাল নাম্বার অফ পপুলেশন দিয়ে ডিভাইড দিবেন তখন বলা হয় হচ্ছে পার ক্যাপিটাল লোন। সো এইটা আমাদের দিস ইজ ইনক্রিজিং। এট দ্য সেম টাইম আই ক্যান অ্যাসিউর ইউ বাংলাদেশ ইকোনমি ইজ গ্রোয়িং ভেরি ফাস্ট এবং হচ্ছে উইল হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাসিটি টু রিপে হোপফুলি। কারণ বাংলাদেশ ইকোনমির একটা বেস্ট পার্ট হলো আমাদের ইকোনমিটা তো আসলে এমন একটা, এর লোকেশন ইজ রিয়েল নাইস এবং ইকোনমি ইজ ড্রিভেন অন গার্মেন্টস এন্ড লাইক গার্মেন্টস, তারপরে সেকেন্ড রয়েছে হচ্ছে এখন মেডিসিন, তারপরে লেদার, দিস আর কামিং আপ। সো গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি মানে ইভেন দো ওয়েস্ট ইজ গোয়িং থ্রু ভেরি টাফ টাইম অর ব্যাড টাইম অর রিসেশন, না রেট তো এখন যতটুকু যাচাই করলাম মানে তোমার ওখানে আমাদের এখানে মানে 2500, আমি আরো পারি এটা কয়জন। এই শফিক সাহেব আপনি ই করে দেন, এই যে মিউট করে বলেন। হ্যাঁ, তো আমরা যেটা বলতেছিলাম ওয়ার ইউ আর, আই ফরগট। রিসেশন স্যার। হ্যাঁ, রিসেশন। সো ওয়েস্টে যখন আপনার খারাপ অবস্থা হয় তখন বাংলাদেশেও কিন্তু খারাপ অবস্থা হয় না। ইফ ইউ ক্যান রিকল 2009-10 রিসেশন, ওই সময় খুব সিভিয়ার রিসেশন হয়েছিল, কিন্তু বাংলাদেশে কোনো প্রবলেম হয়নি। কারণ কি, বাংলাদেশ হচ্ছে আপনার মেইন ইয়াটা হচ্ছে আপনার গার্মেন্টস। ওই বাংলাদেশ যে গার্মেন্টস গুলা তৈরি করে দ্যাট ইজ ভেরি লো এন্ড গার্মেন্টস প্রোডাক্ট। ওই যে প্রাইমার, এইচএনএম, মার্কস এন্ড স্পেন্সার্স এর কম দামি যে প্রোডাক্ট, এগুলা বানায় হচ্ছে বাংলাদেশ। সো লোকজনের কিন্তু আপনার যাই বলেন রিসেশন, জামা কাপড় তো ঠিকই লাগবে। সো ওইগুলা বাংলাদেশ থেকে সোর্স করছে এবং বাংলাদেশ গ্রু এট ভেরি ফাস্টার রেট ডিউরিং দ্যাট টাইম। ইভেন দো এই যে আজকে আই ওয়াজ জাস্ট ফলোইং দ্যাট নিউজ, আপনার হোল ওয়ার্ল্ড তারা অনেক বেশি মানে দে আর এক্সপেরিয়েন্সিং ভেরি ব্যাড ইকোনমিক সিচুয়েশন, whereas বাংলাদেশ ইজ স্পটিং উইদিন টপ 10 কান্ট্রিজ which is growing very faster rate. বুঝতে পেরেছেন? বাংলাদেশ ইকোনমি অনেক ইন্টারেস্টিং, সারপ্রাইজিং। সো এনিওয়ে, সো ওই যে ইকোনমিক্স আসলে এখানে আনা যাবে না, কারণ ওই ইকোনমিক্স ইজ ভেরি ভেরি ভাস্ট এন্ড ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ওরা আসলে অনেক অ্যানালাইসিস লাগে, অনেক ইয়া লাগে। সো আমরা উই আর নট ইকোনমিস্ট, উই আর অ্যাকাউন্টেন্ট। আমরা আসলে উই শুড স্টিক টু আওয়ার অ্যাকাউন্ট। এট দ্য সেম টাইম ওই জিনিসগুলো আমি বলছি এইগুলার একটা ব্রড লেভেল ধারণা কিন্তু থাকা দরকার, তা না হলে আবার মুশকিল আছে। এনিওয়ে,
স্যার ফাইনান্সিয়াল ফিজিবিলিটিটা একটু করুন স্যার, অর্গানাইজেশনাল ফাইনান্সিয়াল ফিজিবিলিটি। Financial feasibility হচ্ছে it's like feasibility analysis. If you want to do any sort of investment, if it is financially feasible. Financially feasible মানে হচ্ছে you see there are হচ্ছে technical feasibility, financial feasibility and other feasibilities. All right. So financial feasibility কিন্তু total feasibility study just a single part. Single part মানে হচ্ছে imagine you want to take investment decision. You want to invest your company probably in abroad. Now I'm asking you to invest in Afghanistan, and I have showed you Afghanistan is really good because if you start making broker and you can sell them because Taliban is there and your business will be booming. আপনার কাছে this is financially feasible, all right? কারণ আপনি ওই যে revenue to determine করলেন, cash determine করলেন এবং oh it's really wonderful এই আমার এই যে financial feasibility তে it seems যে this company is going to be a next leader or next year আপনার successful story. এখন আপনি বলেন do you think will it be a fair decision, good decision to expand your business in Afghanistan? No sir. না Why? স্যার, কেন? এটা financially feasible. environmental factors, Financially Politically unstable. exactly. স্যার রিস্ক আছে ওইখানে, অনেক রিস্ক আছে। জি, এই জন্য এটাকে বলা হয় হচ্ছে just because আপনার এই যে কোনো একটা project is financially feasible, you should not jump into that. You should look for other factors. You should look for technicalities. You should do a like analysis, SWOT analysis. এই যে opportunities, threats, ওইগুলোর মধ্যে হচ্ছে আপনার ওই ইয়াটা চলে আসবে, ওই যে political risks চলে আসবে. You should carry out a pastel analysis. এইগুলা দেখেন strategic management এর part. So এই সবগুলো করার পর you should take a informed decision. এটা holistic view তে নিতে হয়, তা না হলে কিন্তু আপনার হবে না। বুঝতে পারছেন? So এই জন্য financial feasibility just look at a single part. আপনাদের আরেকটা true story বলে, you all know about Dulal Group, DBL, জানেন না? DBL গ্রুপের একটা কোম্পানি আছে হচ্ছে আপনার ইথিওপিয়া, do you know that? ইথিওপিয়াতে ওদের একটা গার্মেন্টস কোম্পানি রয়েছে এবং ইয়েস স্যার, এই যে ইথিওপিয়াতে করেছে এটা হচ্ছে তাদের বিজনেস এক্সপ্যানশনের স্ট্র্যাটেজি হিসেবে করেছে, বাট প্রবাবলি ইট ওয়াজ নট এ ভেরি গুড ডিসিশন। কারণ কি জানেন, ওরা দেখছে ফাইনান্সিয়ালি এটা অনেক ফিজিবল, সবই দেখছে, কিন্তু ওইটা ফাইনান্সিয়ালি ফিজিবল হলেও ওইখানে মেজর কিছু রিস্ক ছিল। They did not address it during the investment decision. কি রিস্ক ছিল? ওই দেশের কোনো পোর্ট নাই, বুঝতে পারছেন? কোনো সিপোর্ট নাই। তাহলে সিপোর্ট না থাকলেও তাহলে পাঠাবে কোথা দিয়ে? পাঠাতে হলে হচ্ছে পাশে আরেকটা দেশ আছে, আই ফরগট দ্যাট নেম, মানে খুব ওই যে ইন্টারেস্টিং একটা কান্ট্রি, ওই কান্ট্রির মাধ্যমে পাঠাতে হয় এবং ওই কান্ট্রিতে ম্যাক্সিমাম টাইমে পলিটিক্যাল আনরেস্ট হয়। বাংলাদেশ আগে যেরকম ওরকম ছিল, হরতাল টরতাল মারামারি এগুলো চলতো। তার মানে ওই দেশে গিয়ে আপনি কেমন করে এটা পাঠাবেন? মুশকিল হয়ে যায়, মানে অন টাইমে আপনি হয়তো প্রোডাক্ট পাঠাতে পারবেন না। এবং অনেক যদি আপনার দেখা যায় যে ওই থেকে মানে সি পোর্টের মাধ্যমে যখন আপনি এক্সপোর্ট করতে যান, ওই জায়গায় হচ্ছে প্রচুর পাইরেটস রয়েছে। সেই পাইরেটস গুলা কি করে, ওই যে আপনার ইসের থেকে ওই জাহাজগুলা ছিনতাই করে ওই প্রোডাক্ট নিয়ে যায়। হ্যাঁ, সোমালিয়া, রাইট। তাইলে এখন আপনি বলেন যে আপনি শুধু জাস্ট বিকজ ইউ টুক দ্য ডিসিশন বেসড অন দ্য ফাইনান্সিয়াল ফিজিবিলিটি, কিন্তু you did not consider the other risk factors and your investment is really at question, at risk. বুঝে গেছে? So আমাদের enough discussion outside the topic. These are somewhat related to your topic but not directly, but I really appreciate and encourage you to discuss this sort of things because you will feel more interested on the finance then. Now let's get started formally. Do you have the books with yourself? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Just one second. মনে করেন না আমার writing speed is awful because I don't need to write anything except email or something. Anyway, এখন আপনারা দেখেন, if you just go through the books, you have got 10 chapters, তাই না? মোট কয়টা চ্যাপ্টার আছে দেখেন বইয়ে? 10টা চ্যাপ্টার আছে। এই 10টা চ্যাপ্টারকে আমি হচ্ছে ব্রডলি ভাগ করি 4 এলিমেন্টস। একটা হচ্ছে
Oops. Investment appraisal আর হচ্ছে risk and decision making. Risk and decision making. Oops. এটা হচ্ছে আপনার একটা টপিক। ওকে, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল আর হচ্ছে রিস্ক এন্ড ডিসিশন মেকিং, এটা হচ্ছে আপনার একটা টপিক। অলরাইট, তার মানে এটা চ্যাপ্টার কত আমি কি লিখে দিব পাশে? চ্যাপ্টার 2 চ্যাপ্টার 3 লেখা হয় না কেন? চ্যাপ্টার 3। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের একটা টপিক। সেকেন্ড topic would be not source of finance, cost of capital. COC is chapter কত ছিল এটা? Cost of capital is chapter 5 এবং হচ্ছে capital structure, এটা হচ্ছে chapter 6। এটা হচ্ছে আরেকটা টপিক। Then equity source and dividend policy, ওই সবগুলো মিলিয়ে একটা হবে সোর্স অফ ফাইন্যান্স। এটা হচ্ছে কত ছিল? এটা ছিল হচ্ছে 4 রাইট, থ্যাঙ্কস। তারপরে হচ্ছে ইকুইটি সোর্স এন্ড ডিভিডেন্ড পলিসি, সোর্স এন্ড ডিভিডেন্ড পলিসি chapter 7, and we have got business planning, valuation and restructuring. So itare ami ekটু আলাদাই রাখি, valuation and restructuring. Which chapter is it? It's like chapter 8. Okay, এবং managing financial risk, এটা হচ্ছে chapter 9 and 10. ওকে, তাহলে দেখেন মোট যে 10টা চ্যাপ্টার ছিল, we have divided into 5 topics and they are, ওই যে অবজেক্টিভ, এটা তো জাস্ট আপনি একটু দেখে নিলেই হবে, it's like very theoretical bit. So you have got investment appraisal, cost of capital and capital structure, source of finance, equity source and dividend policy, and valuation is another topic, and managing financial risk is another topic. You see, investment appraisal is sure shot, মানে আপনি এখান থেকে ইয়া পাবেন। Investment appraisal, take the note, investment appraisal, risk and decision making, it's like sure shot, আপনার এটা আসবেই, মানে আপনি পাবেন এখানে। তারপরে কি রয়েছে? ম্যানেজিং ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, এটা আপনার পরীক্ষায় আসবেই। আর বাকি যে 3টা আছে এখান থেকে, এগুলা থেকে ঘুরে ফিরে আসে। কস্ট অফ ক্যাপিটাল এন্ড ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আসে মাঝে মাঝে, সোর্স অফ ফাইন্যান্স আসে মাঝে মাঝে, বা ইকুইটি সোর্সে ডিভিডেন্ড পলিসি থেকে আসে, ভ্যালুয়েশন থেকে আপনার আসে মাঝে মাঝে। বাট এই যে 2টা ম্যানেজিং ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক এন্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল, এই 2টা আপনার মোটামুটি শিওর শট, এবং it accounts for, let's say, 25, 50 or maybe 55 or maybe 45, but যেটাই হোক মানে no less than 50. My experience says it's no less than 50. তাহলে any question or chapter distribution, I mean topic distribution or content distribution, any question, confusions? No sir. Good. এখন দেখেন সেকেন্ড ইয়ার যেটা হলো, এইটা আমার সঙ্গে probably আমি এবং myself and Masud sir probably take you through this course. I'm not sure আমাদের আপনি আর কে আছে কো টিচার? মাসুদ স্যার থাকার কথা এটাই। হ্যালো স্যার, মাসুদ স্যারই আছে স্যার। মাসুদ স্যারই আছেন, ওকে। তাহলে মাসুদ স্যার ম্যানেজিং রিস্ক, উনি থাকলে ম্যানেজিং ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, এটা হচ্ছে ওনার জন্য ডেডিকেটেড। he will be doing that, মানে he is a wonderful teacher. In fact we are the student of him as well long back. তো এটা আসলে আপনারা ওনার কাছে করতে পারবেন, এবং এইখান থেকে অন্য কোনো একটা টপিক হয়তো ওনাকে আমরা দিব, যেটা হচ্ছে উনি করবে, আর আমি হয়তো 3টা টপিক কভার করব। সো এর মধ্যে my preference is
cost of capital and capital structure. Investment appraisal is another area. Valuation may be another area. These three could be my preferred area. Now let's see. If Chara Jodi Masood sir, if he agrees on something else, then I have no option but to agree with him. So এইবার আপনারা বলেন আপনাদের আর কোনো কনফিউশন বা কোশ্চেন আছে কিনা আমাদের চ্যাপ্টার অ্যালোকেশন এবং নিয়ে বলুন স্যার যদি কাইন্ডলি একটু বলতেন যে এখানে থিওরি এবং ম্যাথমেটিক্স পার্টটা হচ্ছে কি রকম অ্যালোকেশন হয় যদি এটা একটু কাইন্ডলি বলতেন theory plays crucially important role because theory যদি আপনি মনে করেন you will just learn it by heart, no, এটা আসলে তাইলে আপনি পাস করতে পারবেন না। আপনাকে যে কাজটা করতে হবে ওই যে অ্যাপ্লিকেশন যেটা বলেছিল না যে আমরা পাশের যে লিখেছি অ্যাপ্লিকেশন নলেজ, you need to understand the theory and you have to have the application knowledge here. আপনাকে হয়তো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল এর একটা ম্যাথ দিলো, ওইটার সাথে লিংক করে আপনাকে কিছু হয়তো ওই যে অ্যাপ্লিকেশন নলেজ দিতে হবে and you have to apply it in that particular context. So theory is equally important and usually 40 to 60, let's say 40% theory, 60% maths, sometimes 50 to 50% theory, 50% math. এই জন্য আমরা যে ক্লাসে যে থিওরি গুলা বলবো and how to apply that, this is very important. Thank you sir. জি স্যার, thank you. তারপর বলেন what else? So far so good? Yes sir. Okay, good. Now let me share my screen. New share this one. Financial management. We are going to go over capital structure and cost of capital today. It's fairly easy bit if you can understand. Probably you have got a bit of exposure from your financial management information course, but we are going to start from the scratch. Like you said, you don't have the exposure, though you have a little bit of exposure from the financial management information course. I'll be just assuming you know nothing. Even if you know anything, please try to follow my lecture if you are attending my classes, because my earnest request will be, if you have any sort of developed bad habit, so that should be cleared out to have a solid understanding on the financial management. All right, so I hope the message is pretty much clear. So by the end of this chapter, you should be able to understand and apply capital structure. What does capital structure means, and how to calculate cost of equity, and what is cost of equity, and what is cost of debt, and how to calculate that, and what is what. I mean the WSCC and adjusted present value. We are going to touch upon a bit on adjusted present value, and then we'll leave it aside, and then we'll start doing investment appraisal probably from the class 3, and then we'll come back and solve APV. APV goes with investment appraisal better. All right. So these are the topics we are going to go over on this particular chapter. Now, let's talk about suitability of the capital structure. But before we talk about, please share the slide in full screen. Full screen? Yes sir. দিলে তো share হয় দেখেন তো? Yes sir, now it is more clear and visible. Wonderful. So before we discuss about suitability of capital structure, I want to know from the audience, from all of you, I mean, if you can explain what you understand by capital structure. বলেন তো? The combination of debt and equity. আচ্ছা, একজন বলেছে, can you please tell how to read on the way of doing the financial management? এটা আমরা বলবো, আমরা যখন ওই যে কোশ্চেন সলভ করব এটা আমরা বলবো, অসুবিধা নাই। Now, yes, somebody was trying to answer. সে বলতেছিলেন যে mix of debt and equity, something like that. এরকম বলেছিলেন না? Yes sir, mixing of debt and equity in a portfolio, particular portfolio. In a particular portfolio, I have no idea what you mean by particular portfolio. Portfolio কিন্তু a bundle of assets. বুঝতে পেরেছেন? It could be bundle of investment, it could be bundle of securities. Portfolio বলে সেটা। So আপনি হ্যাঁ বলেন। স্যার যেটা হচ্ছে যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার হচ্ছে যে একটা কোম্পানি হচ্ছে কিভাবে এবং কোথা থেকে হচ্ছে এটার ফাইন্যান্স কালেকশন করবে,
এইটার একটা হচ্ছে কমপ্লিট পিকচার দাঁড় করানোটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। জি স্যার। So far so good, Nur Islam. জি স্যার, থ্যাংক ইউ। So far so good. আপনার answer so far so good. So basically, let me open another new share, an Excel sheet maybe, or maybe whiteboard. এইখানে আমি আপনাদের বলি একটা দেখেন, মনে করেন আপনি একটা কোম্পানি স্টার্ট করবেন, রাইট? আপনার কোম্পানির নাম দিলেন এবিসি এন্ড কোম্পানি। ওকে? ইয়েস স্যার। এবিসি এন্ড কোম্পানি স্টার্ট করতে গেলে এটা কিন্তু আপনারা সবসময় মানে বললাম মাইন্ডফুল থাকবেন আমার ক্লাসে, মানে এই যে মনে হবে যে হি ইজ মানে যে টেলিং এ স্টোরি, বাট এই স্টোরি লিংক টু ইওর ওই যে থিওরি বা টপিকের সাথে কিন্তু ডিরেক্টলি লিংক। এবিসি এন্ড কোম্পানি আপনি স্টার্ট করতে গিয়ে whenever you start a company, what do you need in the first instance? First phase আপনার কি দরকার? কোম্পানি শুরু করতে গেলে অবশ্যই টাকা স্যার। ফাইন্যান্স। টাকা। ওই টাকাকে আমরা কি বলে থাকি অ্যাকাউন্টিং এর ভাষায়? ক্যাপিটাল। এক্স্যাক্টলি, আমরা বলি হচ্ছে এটাকে ক্যাপিটাল। তো এবিসি কোম্পানি শুরু করতে গেলে আমার এই ক্যাপিটাল দরকার। এই ক্যাপিটালটা আসতে পারে দুইটা সোর্স থেকে। একটা কি? ইওর ওন ফান্ড, in other words we call it equity, internal source and outside source, right? তাইলে একটা হচ্ছে আমরা বললাম আপনার ওন ফান্ড বা ইকুইটি বা ইন্টারনাল সোর্স, এবং আরেকটা আসে হচ্ছে আপনার এক্সটার্নাল সোর্স which is known as debt. অলরাইট, তার মানে এবিসি কোম্পানির যে ক্যাপিটালটা সেই করবে, ইনফিউশন করবে বা ইনজেক্ট করবে টু স্টার্ট দ্য কোম্পানি, এটা হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল ইউজুয়ালি কামস ফ্রম টু সোর্সেস। ওয়ান ইজ ইকুইটি সোর্স, another is debt source, or it could be a combination of equity and debt. So a combination of equity and debt, then that is known as capital structure. Make sense? Yes sir. সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? I'm not sure. Yes sir, we got you. Yes sir. Yes sir. এখানে আরেকটা জিনিস আছে, that is called levered versus unlevered. এই জিনিসটা তাহলে একটু বলে যাই। লিভার্ড ভার্সেস আনলিভার্ড মানে হলো, লিভার্ড মানে কি বলেন? লিভার্ড ভার্সেস ডেট বাই ইকুইটি, এটা জানতাম আর কি। লিভার্ড মানে হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে যখন ডেট থাকবে, দ্যাট ইজ কল্ড এ লিভার্ড কোম্পানি। লিভার্ড মানে কি? মানে যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ডেট থাকবে সেটাকে বলা হবে হচ্ছে লিভার্ড কোম্পানি। ওকে, আর ইউ উইথ মি? ইয়েস স্যার। জি স্যার। যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে কোনো ডেট থাকবে না, অনলি ইকুইটি থাকবে, সেটাকে বলা হবে হচ্ছে আনলিভার্ড কোম্পানি। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আপনি এরকম যদি কখনো এরকম পান, এবিসি কোম্পানি ইজ এ আনলিভার্ড কোম্পানি, ইজ অ্যান আনলিভার্ড কোম্পানি, এরকম যদি হয়, সাথে সাথেই মানে ইট শুড স্ট্রাইক ইন ইওর মাইন্ড, ওকে দিস কোম্পানি ইট ডাজন্ট হ্যাভ ইট। ওকে, সো ইউ ডোন্ট নিড টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ডেট। সো এইটার আমার কেন দরকার? কারণ আমি যদি এরকম কোনো হিন্টস পাই কোনো কোশ্চেনে ABC company is a levered company, then হচ্ছে সাথে সাথে you should prepare yourself, it is like an alert যে okay, in this capital structure you have debt, therefore if I really want to calculate the cost of capital, I need to think of cost of equity and I need to think of cost of debt. If the question starts ABC company and unlevered company, তার মানে হচ্ছে you are getting the hints, but some sort of okay, this company, for this company we don't need to probably calculate debt. Make sense? So এইভাবে হচ্ছে আমরা, this is how we interpret. Okay, moving on. কি দেখা যায় যে আমার যে পাওয়ার জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। Okay, very good. তাহলে suitability of capital structure. So by this time we understand the basics of capital structure. It's a combination of debt and equity. এই যে suitability of capital structures depends on so many factors. What does it mean? আমি একটু প্লেন ভাষায় বলি। ধরেন আপনি যে নতুন যে এবিসি কোম্পানি শুরু করলেন, ঠিক আছে, এবিসি কোম্পানি শুরু করেছেন, ডেফিনেটলি আপনার ফান্ড দিয়ে আপনার শুরু করতে হবে, তাই না? শুরু করার পর দেন হচ্ছে আপনি মনে করলেন ওকে, if I would get fund of 100 crore taka from outsiders, then that would be wonderful. I could make another investment and I could really expand my company real fast. এইবার আপনি বলেন, do you think you being a new company, will it be possible for you to pursue the outside lenders for the funding, debt funding? What do you think? That is critical to get finance from outside and at first time. জি, critical হবে কেন?
কারণ হচ্ছে because the তারা তো funding আমার ব্যাপারে company, জানে না আর আমার the funding company wants to know the financial coverage for profitability, all the factors they have to need to consider when financing new company. এটাই বলেছি। সো আপনি চাইলেই আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে কতটুকু ডেট বা কতটুকু ইকুইটি রাখবেন এটা আপনি ডিসিশন নিতে পারবেন না, বিকজ দেয়ার আর সো মেনি আদার ফ্যাক্টরস দ্যাট ডিপেন্ডস অন স্টেবিলিটি অফ দ্য কোম্পানি। যদি ওই কোম্পানিটা অনেক স্টেবল হয়, যদি ওই কোম্পানির লং অপারেটিং হিস্ট্রি থাকে, যদি ওই কোম্পানির লং প্রফিটেবল হিস্ট্রি থাকে এবং ম্যানেজমেন্ট ইজ রিয়েলি গুড এন্ড কর্পোরেট গভর্নেন্স ইজ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল, দ্যাট কোম্পানি ইটস ভেরি ইজিয়ার ফর দেম টু ম্যানেজ ফাইন্যান্স। কিন্তু যদি আপনার ওই যে স্টেবল কোম্পানি না হয়, তার জন্য কিন্তু বাইরের ফান্ডিং পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট। এই জন্য বলা হয় ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের এই যে সুইটেবিলিটি, এটা ডিপেন্ড করে ফার্স্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে স্টেবিলিটি অফ দ্য কোম্পানির উপর। আই হোপ ইটস ক্লিয়ার, মানে ইটস ফাইন উইথ ইউ? ইয়েস স্যার। ওকে, সেকেন্ড যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ম্যাচিং অ্যাসেটস উইথ ফান্ডস। ম্যাচিং অ্যাসেটস উইথ ফান্ডস মানে হচ্ছে আওয়ার সো কল্ড থিওরি। আপনার আমরা পাওয়ার পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি না, আমরা পাওয়ার পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি না, slide is not visible. Okay. Just 1 second. Here you go. All right. So matching assets with funds. এখানে হচ্ছে আমাদের যে থিওরি আছে, সো কল্ড থিওরি, যে আপনার শর্ট টার্ম মানে লং টার্ম অ্যাসেট শুড নট বি ফান্ডেড বাই শর্ট টার্ম অ্যাসেটস। এরকম আছে না যে শর্ট টার্ম লোন দিয়ে আপনি হয়তো লং টার্ম অ্যাসেটস কিনতে পারবেন না। সো বেসিক্যালি আপনি যদি চিন্তা করেন ইউ নিড টু ইনভেস্ট ফর ইউর প্ল্যান্ট অথবা ইউ নিড টু ইনভেস্ট ফর আদার ফিক্সড অ্যাসেটস অর মেশিনারিজ, আপনি কিন্তু তখন ইউ শুড নট এইম ফর শর্ট টার্ম লোন। আপনি তখন ওই অ্যাসেটের লাইফের সাথে মিলিয়ে লোনের ডিউরেশন হওয়া উচিত। মানে ধরেন ইফ সেল অ্যাসেটস লাইফ ইজ 5 ইয়ার্স, তাহলে লোনের ডিউরেশন শুড আইডিয়ালি বি 5 ইয়ার্স অর মেবি 4 ইয়ার্স ডিপেন্ডিং অন ইউর ক্যাশ ফ্লো। বাট অ্যাট লিস্ট আপনি ওই যে আপনার শর্ট টার্ম যে ওভারড্রাফট আছে, ওই ওভারড্রাফট দিয়ে you should not expand your business or you should not invest in the plant. Are you okay with that? Yes sir. সবাই বুঝতেছেন তো? না পারলে প্লিজ মানে আপনার মেকি বাজ না ঠিক আছে, বুঝতেছি স্যার। ওকে, আচ্ছা 3 নম্বরে বলেছে লং টার্ম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টস ফর রিপ্লেসমেন্ট এন্ড গ্রোথ। আপনার লং টার্ম ক্যাপিটাল requirements for replacement and growth, it means আপনি যদি কোনো কোম্পানিকে সাস্টেইনেবল করতে চান, you have to have capex investment that is called sustainable capital investment in each year in order to যে আপনার maintain your current level of productivity. আবার যদি আপনি গ্রোথ করতে চান তাহলে হচ্ছে আপনার নতুন প্রোডাক্টে বা নতুন ইয়াতে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে। সো ওইটা যখনই করতে যাবেন তখন আপনার ওই যে ফান্ডিংটা it could either come from equity capital or it could either come from আপনার যে ডেট ক্যাপিটাল। সো বেসিক্যালি আপনার ওই যে ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টসটা আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তখন কিন্তু আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। ইজ দ্যাট ওকে? ইয়েস স্যার। নো স্যার, বুঝি নাই। আচ্ছা, একটা কোম্পানির আপনি যদি আপনার ওই ফাইন্যান্সিয়ালস নিয়ে অ্যানালাইসিস করেন, দেখবেন দুই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট থাকে প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্টে। আপনি দেখবেন একটা থাকে এডিশন টু অ্যাসেট, তাই না? ওই এডিশন টু অ্যাসেটের মধ্যে দুইটা কম্পোনেন্ট থাকে। আপনি যদি খুব গ্রানুলার লেভেলে গিয়ে ওটাকে অ্যানালাইসিস করেন, নাম্বার 1 কম্পোনেন্ট হলো ক্যাপেক্স, সাস্টেইনেবল ক্যাপেক্স। সাস্টেইনেবল ক্যাপেক্সটা কি? যে আমার কারেন্ট লেভেল অফ প্রোডাকশনটাকে ঠিক রাখার জন্য আমার ওই যে প্রতি বছর কিছু অল্প অল্প ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়, দ্যাট ইজ কল্ড সাস্টেইনেবল ক্যাপেক্স। ইনভেস্টমেন্ট ইন সাস্টেইনেবল ক্যাপেক্স বা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। এটুকু কি বোঝা গেছে? জি স্যার। ওকে, আবার যদি এরকম হয় যে ইউ ওয়ান্ট টু রিয়েলি গ্রো ইউর বিজনেস, ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপ্যান্ড ইউর কোম্পানি, তাহলে হচ্ছে কিন্তু তখন আপনাকে আবার ফার্দার এক্সপানশনে যেতে হয়। তখন হয়তো আপনাকে ইউ নিড টু অ্যাকোয়ার ল্যান্ড, ইউ নিড টু ব্রিং প্ল্যান্ট এন্ড সামথিং। সো দ্যাট সো যেটাই হোক, আপনার সাস্টেইনেবল ক্যাপেক্স হোক অথবা আপনার গ্রোথ হোক, যেটাই হোক না কেন, আপনার ওই ফান্ডিংটা আসবে মেইনলি দুইটা সোর্স থেকে, আইদার হচ্ছে ইকুইটি সোর্স অথবা হচ্ছে ডেট সোর্স। ওকে, সেটাই বলা হচ্ছে। তার মানে আপনার সাস্টেইনেবল ক্যাপেক্স এবং গ্রোথের জন্য যে আপনার দরকার হয়, ওই যে প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারিজ বা লং টার্ম অ্যাসেটস এর দরকার হয়, সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, সেটাই বলা হচ্ছে। ওকে ওকে স্যার। ওকে, পরে আসেন হচ্ছে সিগন্যালিং।
সিগন্যালিং হচ্ছে দেখবেন এই সিগন্যালিং যেটা এটা হচ্ছে কোয়াইট পপুলার থিওরি ইন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। সিগন্যালিং দেখবেন এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে সিগন্যালিং পাবেন, ডিভিডেন্ড পলিসিতে সিগন্যালিং পাবেন। সিগন্যালিং হচ্ছে হাউ ওয়েল এ কোম্পানি ইজ পারফর্মিং, সো এইটা হচ্ছে ডিপেন্ডস অন দেয়ার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। তাহলে এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে যদি কারো থাকে, ওই যে আপনার লোন থাকে, ইট গিভস এ সিগন্যাল, ওকে, দ্যাট কোম্পানি হ্যাভ ক্যাপাবিলিটি টু reservice the loan, to repay the loan. So this is probably a good investment to get along with. এই জন্য হচ্ছে আপনার যদি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে থাকে, একটা সার্টেন লেভেলের আপনার ডেট থাকে, সেইটা আসলে কোম্পানির জন্য পজিটিভ সিগন্যাল বহন করে। যদিও বাংলাদেশের সিচুয়েশন খুব ডিফারেন্ট, বাংলাদেশে লোন নিয়ে দেয় না, বাট উই আর নট টকিং অ্যাবাউট দিস ইল থিং। আমরা আসলে বলতেছি পিওর ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের থেকে যে সিগন্যালিং হচ্ছে যদি আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে সার্টেন লেভেল অফ ডেট থাকে, it gives a signal, it gives যে আপনার shareholders will get trust, they will get some sort of flavor this company is doing really well because they have that capability to grow and repay. Okay? Yes sir. Okay. Yes sir. Clientele effect হচ্ছে দেখেন আমাদের মোট 3 টাইপস এর ইনভেস্টর থাকে। ব্রডলি 2 রকম ইনভেস্টর থাকে, তার সেটাকে আবার 3 ভাগে ভাগ করা যায়। কি রকম ইনভেস্টর? একটা হচ্ছে রিস্ক টেকার। রিস্ক টেকার মানে হচ্ছে দেখবেন আপনারা ওই যে শেয়ার মার্কেট নিয়ে কথা বলছিলেন, শেয়ার মার্কেটে একটা কোম্পানি আছে রিংশাইনের নিয়ে আপনার অনেক there are lots of noise are going on in the market. Ringshine is not মানে in production for last 3-4 years. তাদের ডিরেক্টররা চলে গেছিল বিদেশে, এইগুলো হচ্ছে is known fact. However, এই বছর এসে ওই কোম্পানিটাকে আবার নতুন করে চালানোর প্ল্যান চলতেছে এবং এই নিউজের পর থেকে তার শেয়ারের দাম প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে। If you want me to invest in that company, probably I am the last guy to invest in that company because I am very risk averse guy. আমি আসলে ওই রিস্ক নিতে চাই। But there are lots of investors, they are investing in that particular share because they want to make money overnight. So that is called clientele effect. তাইলে আমাদের ব্রডলি কি বললাম, 2 রকম ইনভেস্টর আছে, একটা হচ্ছে আপনার ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টর আর একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর। ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টরের মধ্যে আবার 3 টাইপসের আছে, রিস্ক টেকার, রিস্ক অ্যাভার্স এন্ড রিস্ক নিউট্রাল। সো বেসিক্যালি একটা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে যদি বেশি পরিমাণ ডেট থাকে, দ্যাট কোম্পানি বিকামস রিস্কি। মনে করেন এক্সরবিটেন্টলি হাই, 100 টাকা হচ্ছে আপনার ইকুইটি থাকলে ওর হয়তো 200 টাকা ডেট আছে। সো ইজন্ট ইট রিস্কি প্রপোজিশন? মানে হচ্ছে 2/3 আপনার আছে ডেট। সো ইট ইজ ভেরি ভেরি রিস্কি কোম্পানি। কিন্তু ওই ধরনের রিস্কি কোম্পানি দেখে, ওই রিস্ক দেখেই অনেকে ইনভেস্ট করে, কারণ হচ্ছে দে আর রিস্ক টেকার। সো আমার মতন যদি আপনার ইনভেস্টর হয়, আমি হয়তো অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দেখার চেষ্টা করব, ওকে ইট উইল ম্যাক্সিমাইজ দ্য ওয়েলথ অফ দ্য কোম্পানি, সো আমি ওইখানে ইনভেস্ট করতে চাই বিকজ আই এম রিস্ক অ্যাভার্স। And there are some investors, they are like risk neutral. So basically আমার যে কথা মানে এই যে ক্লায়েন্টেল এফেক্টের আলাপ করার বিষয়টা হলো ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে ইউ ক্যান অ্যাট্রাক্ট ইউর ক্লায়েন্ট। যদি আপনার এটা সেকেন্ডারি শেয়ার মার্কেটে লিস্টেড হয়, তাহলে হচ্ছে আপনার শেয়ার হোল্ডারের প্রোফাইল কি হবে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। আর ইউ গাইজ ওকে? স্যার আমরা কি হচ্ছে ক্লায়েন্টেল এফেক্টের কারণে আমার যদি এটা ভালো হয় সেক্ষেত্রে প্রাইস কি বাড়ায় দিতে পারবো? না, ইটস নট লাইক দ্যাট। এইটা হচ্ছে এরকম যে মনে করেন আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে একটা সার্টেন লেভেল 70-30 অথবা 100-120 হোয়াটএভার দ্য ইকুয়েশন ইট ইজ, একটা সার্টেন লেভেলে ডেট এবং ইকুইটি আছে। সো সার্টেন লেভেলে ডেট এবং ইকুইটি রাখা মানে হচ্ছে আপনি ওই ধরনের ক্লায়েন্টকেই অ্যাট্রাক্ট করতে পারবেন। মনে করেন যে আপনার আসতে হচ্ছে 170 হচ্ছে ইকুইটি, 30 হচ্ছে আপনার ডেট। তার মানে আমি ক্যালকুলেশন করে দেখলাম, ওকে এর যদি আমি কম্পারেবল কোম্পানি দেখি ওভারঅল মার্কেট অ্যানালিসিস করে ফেয়ার এনাফ, তার মানে ইউ ক্যান অ্যাট্রাক্ট যে আপনার ইনভেস্টর লাইক মি হু আর রিস্ক অ্যাভার্স। তার মানে ওই কোম্পানিতে কারা ইনভেস্ট করবে? আপনার রিস্ক অ্যাভার্স যে ইনভেস্টর আছে তারা। যারা আপনার রিংশাইনের শেয়ার হোল্ডার আছে তারা কখনো ওই যে আমার ওই কোম্পানিতে 70-30 আসবে না। কারণ কি? তারা জানে যে ওভারনাইটে এই কোম্পানি টাকা বাড়বে, ওভারনাইটে টাকা বাড়বে, রিংশাইনের ওভারনাইটে টাকা বাড়বে, আরো অন্য হয়তো আপনার ওই যে রটেন শেয়ারস এর। সো ওইগুলাতে আপনি ওই যে রিস্ক টেকার যে ইনভেস্টর আছে তারা কিন্তু আপনার ওইখানে যাবে না। সো পার্টিকুলারলি দ্য মেসেজ আই এম ট্রাইং টু কনভে যে আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে আপনি আপনার ওই যে ওই পার্টিকুলার শেয়ার হোল্ডারদেরকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারবেন। ইজ দ্য মেসেজ ক্লিয়ার নাও? ইয়েস স্যার। ওকে, fantastic. Domestic and international borrowing. Domestic and international borrowing plays a crucial
রোল। অনেক সময় থাকে যে আচ্ছা ওকে আপনার ডোমেস্টিক loan is very high, interest rate is very high, but international rate is really low, LIBOR rate, maybe 4%, 5%. এখন it's a multinational company, they have got access to the foreign fund. They are thinking, why on earth we should borrow from the local fund? So it would be better off if we borrow from the foreign fund and at a LIBOR rate. So basically, ওই ধরনের যখন opportunities থাকে, তখন হয়তো আপনার তারা ওই যে ইন্টারন্যাশনাল বরোয়িং করে অথবা ডোমেস্টিক বরোয়িং করে অথবা ভাইস ভার্সা হতে পারে। দেখা গেল বাংলাদেশি কোম্পানি চলে গেছে আপনার ইয়াতে যে আমেরিকায়, সো আমেরিকায় গিয়ে ওই কোম্পানি কিন্তু বিকামস আমেরিকান কোম্পানি, ওইখানে লোন হচ্ছে রিয়েলি লো, ও তখন হচ্ছে চেষ্টা করবে ওইখান থেকে লোন নেওয়ার জন্য। আবার আমেরিকান কোম্পানি বাংলাদেশে আসছে, বাংলাদেশের লোন ইজ রিয়েলি হাই, লোনের ইন্টারেস্ট রেট, সে কিন্তু চেষ্টা করবে বাংলাদেশ থেকে লোন না নেওয়ার জন্য, বিকজ দ্যাট কোম্পানি হ্যাজ গট অ্যাক্সেস টু আদার ফরেন ফান্ডস, সো সে চেষ্টা করবে ওইখান থেকে লোন এনে করার জন্য। সো বেসিক্যালি আপনার অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স এবং হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট, এই জিনিসগুলো চিন্তা করে আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা তখন ডিটারমিন হয় ওই কোম্পানি। ইজ দ্যাট ওকে? ইয়েস স্যার। ওকে, মুভিং অন, কস্ট এন্ড ফ্লেক্সিবিলিটি। কস্ট এন্ড ফ্লেক্সিবিলিটি ইজ অ্যানাদার ক্রাইটেরিয়া টু ডিসাইড ওয়ান। কস্ট হচ্ছে কি যে আপনার ওই লোনের কস্ট কত, অথবা আপনি যে ইকুইটি ফাইন্যান্স নিচ্ছেন সেটার কস্ট কত, সেটা হচ্ছে আপনার আরেকটা ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। এবং ফ্লেক্সিবিলিটি হলো, দেখেন, if you want to bring the fund through equity, it's not really that easy. কারণ কি, আপনি যদি সেকেন্ডারি মার্কেট হয় শেয়ার মার্কেটে, you need to have the approval from the Securities and Exchange Commission, and usually it takes 4-5 years to get along with SEC and get the final nod from SEC. তাইলে আপনার যদি রিয়েল কুইক ইনভেস্টমেন্ট দরকার হয়, প্রবাবলি আপনার ওই কোম্পানিকে লিস্টিং করা, কথা বলে না তোমরা একটু প্লিজ ওইদিকে যাও। So we have got a like bunch of kids here, they are playing here, I'm sorry about that. So anyway, আমরা যেটা বলতেছিলাম যে কস্ট এন্ড ফ্লেক্সিবিলিটি হচ্ছে, ধরেন আপনার একটা ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে কুইক ইনভেস্টমেন্ট দরকার, তাহলে ওই যে কুইক ইনভেস্টমেন্ট দরকার, কুইক ইনভেস্টমেন্টের জন্য প্রবাবলি ডেট হচ্ছে বেটার। কারণ কি, ডেট আপনি খুব দ্রুত আপনি ব্যাংকে যাবেন, আপনার প্রোফাইল সাবমিট করবেন, ফিজিবিলিটি সাবমিট করবেন, এন্ড ইফ ইট লুকস ফাইন, সো ইউ উইল গেট দ্য ফান্ড। এইটা হচ্ছে আপনার ফ্লেক্সিবল। as opposed to that, আপনি যদি আসলে ওই যে শেয়ার মার্কেটে যদি যান, আপনার লিকুইডিটি বেড়ে যায়। লিকুইডিটি মানে হচ্ছে আপনার শেয়ারের লিকুইডিটি বেড়ে যায়, দ্যাট ইজ ভেরি বেনিফিশিয়াল ফর দ্য স্পন্সরস অ্যাজ ওয়েল। সো ডিপেন্ড করবে যে হোয়াট সর্ট অফ স্ট্র্যাটেজি ইউ আর ট্রাইং টু পারসু, এবং হাউ মাচ ইজ দ্য কস্ট ইনভলভড উইথ দ্যাট, এবং হাউ মাচ ফ্লেক্সিবল ইজ দ্যাট ফাইন্যান্সিং অপশন ইজ। সো এই সব কিছু চিন্তা করে আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে। আর ইউ ওকে? এবং দ্যাট ডিসিশন উইল ইমপ্যাক্ট ইউর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। স্যার আমি একটু যদি বলতে চাই, ভুল হতে পারে, যেটা হচ্ছে আমার জিরো কুপন বন্ড, পরবর্তীতে কল অপশন থাকার কারণে আমি আবার ওইটা বিক্রি করে দিয়ে পরে আবার কিনতে পারবো, এটা কি ফ্লেক্সিবিলিটি এখানে বলা যাবে কিনা? ওই ফ্লেক্সিবিলিটির কথা আমি বলি, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি। মনে করেন আপনার একটা অ্যাসেট দরকার, কোনো একটা মেশিনারিজ দরকার বা প্ল্যান্ট দরকার, এবং ইমিডিয়েট প্ল্যান্টও দরকার নাই। মনে করেন আপনার সামনে একটা অপরচুনিটিজ আসছে, আপনি অন্য একটা আপনার কম্পিটিটরকে অ্যাকুইজিশন করতে পারবেন। অলরাইট, কম্পিটিটরকে অ্যাকুইজিশন করতে গেলে আপনার ধরেন যে সাইজেবল অ্যামাউন্ট অফ ফান্ড ইজ রিকোয়ার্ড। এখন এই কম্পিটিটরকে অ্যাকুইজিশন করতে গেলে ডু ইউ থিংক মানে যে এইটার ফান্ডিংটা আপনি কোম্পানির শেয়ার বাইরে বিক্রি করে, আই মিন সেকেন্ডারি শেয়ার মার্কেটে ওই যে এসএসসি তে ইয়া হয়ে দেন হচ্ছে আপনি ওই টাকা এনে এই কোম্পানিকে অ্যাকুইজিশন করবেন? ডু ইউ থিংক ইটস এ ফেয়ার প্রপোজিশন? হোয়াট ডু ইউ থিংক? কারণ ওই অপরচুনিটি থাকবে না আপনার তখন, কারণ আপনার যে কোম্পানি সেল করতে চাচ্ছে সে তো চাই কুইক এক্সিট, এবং আপনি যদি ওরকম লং রুটে যান আর সে আপনার জন্য বসে থাকবে না, সে আপনার ওই কোম্পানিকে সেল করে দিবে। তো এখন যেটা আমি বলার চেষ্টা করতেছিলাম, এই যে আপনার ডিসিশনের উপর, আপনার যে ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন, সেই ডিসিশনের উপরই করে আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা নির্ধারণ হবে। সো আপনার যদি কুইক ফান্ড দরকার হয় তাহলে হচ্ছে আপনি ইউ শুড লুক ফর ডেট নেট। আপনি যদি মনে করেন যে না, আসলে আপনি চাচ্ছেন হচ্ছে এই কোম্পানির শেয়ারের লিকুইডিটি বাড়ানোর জন্য, তাইলে তো আসলে আপনার ওই ডেট নিলে হবে না। তাইলে কি করতে হবে? ওই শেয়ারকে লিস্টিং করতে হবে স্টক এক্সচেঞ্জে। দেন ইউ নিড টু টেক এ ভেরি লং রুট, মানে ওই যে ইকুইটি ফান্ডিং করতে হবে, করতে গেলে ওই শেয়ার বিক্রি করতে হবে। সো এন্ড ইটস নট দ্যাট ফ্লেক্সিবল, বাট ডেট ইজ ভেরি ফ্লেক্সিবল।
সো আপনার ডিপেন্ডিং অন দ্য স্ট্র্যাটেজি এট হুইচ স্টেজ ইউ আর এট, সেই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারই করবে এবং তার কস্ট ডিপেন্ড। ইউজুয়ালি ডেটের কস্ট কম হয়, ইকুইটির কস্ট বেশি হয়। ওকে, জি স্যার। কি বোঝা গেছে? জি স্যার। Then আসে হচ্ছে optimal capital structure and cost of capital. Optimal capital structure is quite interesting. Optimal capital structure is the structure at which level the cost of capital will be lower and the value of the company will be higher. কি বললাম? Optimum capital structure হচ্ছে এমন একটা structure cost of capital lower হবে এবং value of the company higher হবে। এইটা আসলে এইভাবে আপনাদের বললে হবে না, আমি একটু একটা ইয়া দেখাই। Just 1 second. I'm going to show you an interesting bit drawings. Okay. Now, এইটা মনে করেন আমি একটা ড্র করতেছি। এটা হচ্ছে x axis, হ্যাঁ? জি স্যার। আর এটা হলো y axis। আমি লিখলাম না কিছু, ওকে? ঠিক আছে স্যার। এখন মনে করেন we are talking about cost of equity. Cost of equity হচ্ছে, cost of equity এর আগে আরেকটা জিনিস একটু বোঝার চেষ্টা করেন। এই যে x axis যেটা আছে নিচে, হ্যাঁ, আমি এটারে আরো একটু বড় করি, তা না হলে আসলে আপনাদের জন্য বুঝতে অসুবিধা হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে লেভেল অফ ডেট। এটার নিচে কি আছে আমার? লেভেল অফ ডেট। হোয়াট ডাজ ইট মিন? যে আমি যত ডাইনের দিকে যাচ্ছি তত কিন্তু আমার ডেট বাড়তেছে। মনে করেন এই যে যেখানে এই ক্রসটা এসে মিশে গেছে, এটাকে আমি বলতেছি হচ্ছে আপনার 0%, এটার পরে মেবি 10%, 20%, এইভাবে করতে করতে আপনার নিচের যে y অ্যাক্সিসটা আছে, সরি x অ্যাক্সিসটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 100% পর্যন্ত আমার লেভেল অফ ডেট। ওকে, তার মানে আমি যদি এখানে বলি আমার 10% লেভেল অফ ডেট, হোয়াট ডাজ ইট মিন? 10% ডেট, 90% ইকুইটি। ওকে, যদি আমি বলি 20% ডেট, what does it mean? 20% ডেট, 80% ইকুইটি। যদি আমি বলি 80% ইকুইটি, যদি আমি বলি 50% ডেট, তাহলে 50% ডেট, 50% ইকুইটি। This is how does it work. Now, in the y axis, you have got cost of capital. Okay, y axis এ যেটা থাকে এটা হচ্ছে cost of capital. কস্ট অফ ক্যাপিটাল এটা হচ্ছে পার্সেন্ট দেওয়া থাকবে, 5%, 10%, হ্যাঁ, এভাবে 15%, এভাবে দেওয়া থাকবে। নাও হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? এইটা কাজ করে হচ্ছে এইভাবে, লেটস সে as the level of debt grows, cost of equity grows proportionally. বুঝতে পেরেছেন? এটা হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি লাইন। কারণ কি, আমার যখন ডেট বাড়তেছে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ এন্ড এভরি ওয়ান, যখন আমার লেভেল অফ ডেট বাড়তেছে, হোয়াট ডাজ ইট মিন? আমার লেভেল অফ রিস্কিনেস বেড়ে যাচ্ছে না? লেভেল অফ রিস্কিনেস বেড়ে যাওয়ার কারণে আমার এই যে ইয়াটা কস্ট অফ ইকুইটি বেড়ে যাচ্ছে। ইজ দ্যাট ওকে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, টাটা। আচ্ছা, তাহলে এটার কারণে আমার কস্ট অফ ইকুইটি বেড়ে যাচ্ছে। সো আমরা কি ক্লিয়ার অন দ্যাট? ইয়েস স্যার। ওকে, এবার আসেন কস্ট অফ ডেট। কস্ট অফ ডেটের কথা বলতেছে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত এটা কমতে থাকবে, পরে আবার বাড়তে থাকবে। ওকে, এটা কি বললাম? একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত কমতে থাকবে, পরে আবার বাড়তে থাকবে। এটার কারণ কি? কারণ হচ্ছে আপনি যখন ব্যাংকে যান, প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং আপনাকে সার্টেন লেভেল পর্যন্ত সে একটা বলে দেয় না, ব্যাংকে একটা ওই যে ফ্যাসিলিটি অফার লেটার দেয়, জানেন তো? ওই যে যখন আমরা তো সবাই অডিট করছি, অডিট করলে আপনি দেখবেন লোন দেখতে গেলে একটা ফ্যাসিলিটি অফার লেটার, ওই ফ্যাসিলিটি অফার লেটারে বলা থাকে হয়তো আপনার যে 200 crore or 300 crore এই যে অমুক লোন তমুক লোন, ইট ইজ ব্যাকড বাই মর্টগেজ, এই সেই ডিউরেশন অনেক কিছু বলা থাকে। এবং ওই 200 crore যখন আপনার এক্সজস্ট হয়ে যায় বা ইউটিলাইজড হয়ে যায়, তারপরে যদি আবার আপনি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পারসু, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বড়, তখন ওরা বলবে যে না, আপনাকে তো ইন্টারেস্ট রেট বাড়াই দিন। কারণ কি, আপনার তো রিস্ক বেড়ে যাচ্ছে আমাদের, কারণ আপনারা তো বেশি লোন দিয়ে ফেলতেছে, আপনার যে রিস্ক প্রোফাইল তার থেকে আপনি বেশি লোন চাচ্ছেন, আইদার ওকে দিবে না অথবা দিলেও বেশি রেট দিবে। আর ইউ গেটিং মি রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, তাইলে এই জন্য একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত কস্ট অফ ডেট কমতে থাকে এবং পরে আবার এটা বেড়ে যায়। সো হোয়াট উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট অফ WSCC?
WSCC বা WACC এর পরে আমার কি ইম্প্যাক্ট হবে? By this time probably you know WSCC is the combination of cost of debt and cost of equity. Yes sir. এই যে দেখেন আমরা যদি বলি যে এইখানে আমাদের ইয়া কোনটা মানে WSCC এর ইম্প্যাক্ট কি, লেটস সে এটা হচ্ছে আমাদের 10% লেভেল। সো 10% লেভেলে আমরা যেটা করব, দিস ইজ কস্ট অফ ইকুইটি and this is 90%, right? কত পার্সেন্ট? 90%. 90%, এটা লেখা আসলে খুব ডিফিকাল্ট। and this is 10% আমার ডেট লেভেল, সরি anyway 10% ডেট লেভেল। এই দুইটাকে মিলিয়ে তখন হচ্ছে আমার আরেকটা কার্ভ হবে, দ্যাট ইজ কল্ড WSCC, WACC, WACC। এটার আসলে কোনো কলম টলম থাকলে, ইলেকট্রিক পেন থাকলে দারুণ। সো এনিওয়ে, তাহলে এইভাবে আমাদের WSCC হলো। তাহলে এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি নাকি বোঝা যায় না? জি স্যার বুঝছি। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। জি স্যার। জি বলুন স্যার, আরেকবার একটু বললে ভালো হয়। আচ্ছা, আপনি কি কস্ট অফ ডেট কিভাবে করতে হয়, যে রেড লাইন নিচের, এটা কি বুঝতে পেরেছেন? কস্ট অফ ইকুইটি কিভাবে হয় এটা বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখন মনে করেন টেক এ নাম্বার, আমার এটা হচ্ছে মনে করেন 8%, এটা কত? আমার কস্ট অফ ইয়া হচ্ছে ধরেন 8%। ওকে, এটা আমার, লেট মি টেক অ্যানাদার কালার, এটা ধরেন হচ্ছে আমার 8%। ওকে, আর এইটা হচ্ছে ধরেন, এটা যদি 8 হয়, এটা ধরেন 10%। অলরাইট, এবার আমি যদি WSCC ক্যালকুলেট করি তাহলে কি হবে? 8% ইনটু 10%, তাই না? তাহলে 8% ইনটু 10% মানে কত হয়? 0.80। ইয়েস স্যার। ইয়েস আর 10% ইনটু 90% মানে কত হয়? 0.90 না, 9। 10% ইনটু 9% মানে হচ্ছে আপনার ওই 90% মানে হচ্ছে 9। সো 10% ইনটু 90% হচ্ছে 9, আর নিচে হচ্ছে 0.8। তাহলে দুইটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হলো? 9.8। এই 9.8 হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের WSCC এই লেভেলে। ইজ দ্যাট ওকে? জি স্যার। এই সিমিলারলি আমাদের 20% লেভেলে যাব, 30% লেভেলে যাব, এই সবগুলো ডট যখন আমরা কানেক্ট করে ফেললাম, উই গট দ্য WSCC লাইন। সো এই হচ্ছে, দিস ইজ হাউ ডু উই ক্যালকুলেট বা হাউ ডু উই শো দ্যাট WSCC লাইন। এখন আমরা হচ্ছে উই আর টকিং অ্যাবাউট অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার হচ্ছে যে লেভেলটা, যে লেভেলে কোম্পানির cost of capital is the lowest. Probably this is the optimum capital structure level. Are you with me? Yes sir. Yes sir. সবাই বুঝতে পেরেছেন? Any confusion from anyone? না স্যার, রিপিট ক্লিয়ার স্যার। Fantastic. তাহলে আরেকটা জিনিস আপনারা একটু খেয়াল রাখেন, এই যে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার we are talking about, এই যে I'm just thinking if I should tell you now, পরের স্টেজে। আচ্ছা, তারপরও একটু টাচ আপন করে যাই। দেখেন, কোম্পানি যখন এই যে ফান্ডিংটা করবে, রিমেম্বার উই স্টার্টেড উইথ দিস স্মল স্টোরি, এবিসি এন্ড কোম্পানিজ স্টোরি, তাই না? এবিসি এন্ড কোম্পানি শুরু করেছে এবং সে ইকুইটি ফান্ডিং নিয়েছে এবং লিটল বিট অফ ডেট নিয়েছে মেবি। তো এই যে ইকুইটি এবং ডেট নিয়ে সে যে কোম্পানি শুরু করছে, কোম্পানির কি কস্ট আছে না? এই কস্টটা কি ইকুইটির জন্য তাকে কি দিতে হবে বলেন তো? ইকুইটির জন্য তার কস্টটা কি? ডিভিডেন্ড। ভেরি কারেক্ট। ইকুইটির জন্য তার কস্ট হচ্ছে ডিভিডেন্ড, আর ডেটের জন্য কস্টটা কি? ইন্টারেস্ট। এখন যদি আমি বলি, if you want to maximize the value of that company, what will be the best strategy for you in terms of cost of capital? So taking loan, debt finance, not necessarily. আমি বলতেছি যে আমার ইকুইটি এবং ডেটের মধ্যে আমি যে সেই কম্বিনেশনে আমি যাব, যেই কম্বিনেশনে আমার দুইটার একসাথে করে আমার কস্ট কম হবে এবং আমি হাই ভ্যালুতে আমি ক্যাপিটাল কালেক্ট করতে পারবো, আমি সেই কম্বিনেশনতে যাব। ফ্যান্টাস্টিক নুর ইসলাম, ওয়ান্ডারফুল।
তার মানে হচ্ছে নুর ইসলাম আপনি যেটা বলার চেষ্টা করতেছিলেন সেটা হচ্ছে আসলে আমার যে কোম্পানি, ওই কোম্পানির লোয়েস্ট যে পয়েন্টটা, দ্যাট ইজ আমার কস্ট যেটা হলে কম হবে, প্লেন বাংলায় কস্ট যেটা হলে কম হবে, তখনই হচ্ছে আমার কোম্পানির ভ্যালু বেশি হবে। সিম্পল। কারণ কি মনে করেন, ইফ ইউ থিঙ্ক অফ ইয়োরসেলফ, আপনার কস্ট যখন কম ফ্যামিলি এক্সপেন্ডিচারের বিভিন্ন সোর্সে, তখন কি আপনার বেশি পরিমাণ ফান্ডিং হয়ে যাবে না? সেম ওই বিজনেসের জন্য সে তো ওই যে ওনার, আমরা অলওয়েজ জানি যে ওই যে সেপারেট entity concept আমরা জানি না, business and owner they are different. So basically we are talking about from business perspective. So ABC company will be better off if they can manage or secure the low cost equity funding এবং low cost debt funding, এবং ও যখন এটা low cost lowest level এ রাখতে পারবে তখন ওর ভ্যালুটা হাইয়েস্ট হবে। Is the message clear? Yes sir. Okay, good. তাইলে কিন্তু আমরা বড় একটা থিওরি আমরা করে ফেললাম আর কি, যে আপনার capital structure optimum, এটাকে বলে optimum capital structure theory and the cost of capital, and we have got fairly good understanding on that. So now floor is open for your discussion. Suitability of the capital structure, if you have any questions we can discuss, otherwise we can move on. No question. Good. Moving on, capital structure, acceptability of capital structure. মনে করেন এই যে acceptability, অনেক সময় হয় এরকম, আমি অনেক কোম্পানি দেখেছি, they are really good and that company is unlevered company. By this time you know what does unlevered company mean. এবং আমি দেখতেছি যে এই কোম্পানি will be better off যদি if they borrow someone. তাদেরকে বললাম যে ভাই why don't you borrow, you have got huge asset base and things, so why don't you just borrow some fund and then deduct it from your taxable income. It is even efficient কারণ এটা tax savings হবে আপনার expenditure against it, so it makes sense financially. কিন্তু উনি বলেন না আমি এইসব লোন টোন নিতে চাই না, কারণ কি তার রিস্কি ভয় আছে। জি এই যে রিস্ক অ্যাটিটিউড, সে বলে না আমি ওই ব্যাংকের কাছে দিতে চাই না, কারণ আমার যদি কখনো সমস্যা হয় ব্যাংক এসে আমার এইগুলা হচ্ছে করে নেবে, অলরাইট, সো অ্যাটাচমেন্ট করে দিবে, এটা হচ্ছে তার ফিয়ার। সো বেসিক্যালি ইভেন দো we all know about optimum capital structure, not necessarily you can convince the ultimate decision maker, that's who are the real owners. ওই real owners দের risk attitude এর কারণে এটা হয়তো আপনার capital structureটা ডিফারেন্ট হতে পারে। আবার অন্য অনেক বিজনেস ওনার আছে, those companies are heavily levered and very risky situation, still they are trying to secure fund from the banks or other lenders because they believe they have got far better potential in the coming days. তাইলে এটা বেসিক্যালি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিপেন্ড করে আরেকটা কিসের উপর, রিস্ক অ্যাটিটিউড। একটু আগে যে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখাইলাম অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার মিনিং হাইয়েস্ট ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি, এই কথা আসলে খাটবে না আনলেস ইউ ক্যান কনভিন্স দ্য রিয়েল ওনার বাই স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার্স। মেক সেন্স? ইয়েস স্যার। ওকে, 2 নম্বর কথা হচ্ছে লস অফ কন্ট্রোল। লস অফ কন্ট্রোল হচ্ছে দুইটা সোর্স থেকেই লস অফ কন্ট্রোল হতে পারে। লস অফ কন্ট্রোল হতে পারে হচ্ছে ফ্রম ডাইলুশন অফ দ্য ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার্স, যখন হচ্ছে আপনার ইকুইটি শেয়ার আপনি সেল করে দেন যদি বাইরে, তাহলে কি আপনার ইকুইটি শেয়ার হোল্ডিং ডাইলুটেড হয়ে যাচ্ছে না? জি স্যার। তাহলে কি আপনার যদি এরকম হয় যে আপনি বেশি পরিমাণ শেয়ার বাইরে বিক্রি করে দিলেন, there is a risk that you might lose the direct control over the company. Okay, এই যে ইকুইটি যদি আপনি বাইরে দিয়ে দেন। Similarly, if you borrow from the outsiders, it comes with lots of covenants. That is called হচ্ছে আপনার লোন কোভেন্যান্ট বলে। লোন কোভেন্যান্টে হচ্ছে অনেক ইয়া থাকে, অনেক কন্ডিশন থাকে। যেমন I can still recall আপনার probably few years back, 5 বছর না আরো আগে হবে, maybe 6-7 years back, লাফার্জের প্রচুর লোন ছিল, ফরেন লোন। ওই লোনের যে কোভেন্যান্ট ছিল, একটা কোভেন্যান্ট ছিল হচ্ছে প্রতি মাসে মান্থলি অ্যাকাউন্টস ওই যে আপনার ফাইন্যান্সিয়ার আছে তাকে দিতে হবে। নাম্বার 2, ওই লোন ফুললি রিপেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত the company cannot declare dividend. Don't you think it's a kind of control? Sir, control নাই, মানে loss of control, because you cannot really take the entire decision on your own. আপনার আসলে ওই যে ফাইন্যান্সিয়ার আছে বা লেন্ডার আছে, সে হচ্ছে কিন্তু আপনার ওই যে ইয়াটার উপর বিভিন্ন ওই যে কোভেন্যান্ট দিয়ে বিভিন্ন ডিসিশনকে চাপিয়ে দিচ্ছে। So it could come from both end. আমরা শুধু লস অফ কন্ট্রোল বলতে ভাবি যে শেয়ারের মালিক চলে গেছে, নট নেসেসারিলি। আপনার লস অফ কন্ট্রোল could come from the debt side as well. Moving on, cost. Cost is another area you need to look at. So এখন আমরা যে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দেখছি এবং আমরা কিন্তু সবসময় we are trying to reduce to the cost of capital to an optimum level, right? So এই যে cost যখন আমরা দেখব, equity is the most costly fund, কারণ কি ইকুইটি হোল্ডাররা আলটিমেট risk taker,
যদি সমস্ত কিছু আউটসাইডার লায়াবিলিটি পেমেন্ট করার পর if there is anything left which is known as residual interest, সেই residual interest goes to the equity holders. এই জন্য equity holder এর cost is very high, whereas আপনার debt holders দের কস্ট হচ্ছে অনেক লো থাকে, কারণ আপনার they get the first preference. তাইলে আসলে কস্টের উপরও আমাদের ডিপেন্ড করে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। ওকে, কমিটমেন্ট হচ্ছে দেখেন ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদের কাছে ইউজুয়ালি ইউ ডু নট হ্যাভ এনি কমিটমেন্ট। ইউ আর্ন, ইউ ক্যান ডিক্লেয়ার দ্য ডিভিডেন্ড, ইউ ডোন্ট আর্ন, দেন ইউ ডোন্ট নিড টু। কারণ হচ্ছে ইউ মেক মানি, ইউ মেক প্রফিট, দে আর হ্যাপি, ইউ মেক লস, they need to bear that. So এটা হচ্ছে this is how does it work. As opposed to that, when it comes down to the debt, they will not listen to you if you are making money or not. You need to pay their interest along with principal. So this sort of commitment you need to think of. Will you have sufficient cash flows to service the debt? So you need to ask these questions, you need to clarify them, and then you need to decide on. Then present source of finance. Present source of finance হচ্ছে আপনাকে একটা কমফোর্ট দেয়। লেটস সে আপনি হচ্ছে অনেক রিস্ক অ্যাভার্স একটা ইনভেস্টর এবং আপনার কখনো কোম্পানিটা ছিল ফুললি আনলিভার্ড কোম্পানি, পরবর্তীতে আপনি অল্প কিছু পরিমাণ ডেট নিয়েছেন and you saw okay it's a wonderful thing because we are able to charge those expenses as taxable expenditure, so that's really wonderful and we are saving money on that. আপনারা এটা বুঝতেছেন তো, আমি যে taxable expenditure এবং সেভিংস মানি অন দ্যাট, এইটা কি বুঝতেছেন এই মেসেজটা? কারণ ওই যে লোনের যে ইন্টারেস্টটা, ওই লোনের ইন্টারেস্ট কিন্তু আপনার অ্যালাউয়েবল ডিডাকশন, তাই না? আমরা সবসময় বলি ফাইন্যান্সে, ধরেন আপনার 10% যদি ইন্টারেস্ট হয় এবং 3% ওই 30% যদি হয় হচ্ছে আপনার ট্যাক্স রেট, তাহলে এফেক্টিভলি লোনের কস্ট হচ্ছে 7%। কারণ কি, আপনি ওই যে ইন্টারেস্ট কস্ট মাইনাস করবেন, ওই ইন্টারেস্ট কস্টের কারণে আপনি ট্যাক্স সেভিংস হবে 3 টাকা, সো এফেক্টিভলি কিন্তু আপনার কস্ট হচ্ছে 7 টাকা। সো বেসিক্যালি এরকম একটা কোন সিনারিওতে কোম্পানি গট কমফোর্টেবল উইথ দ্যাট এবং কোম্পানি বলল যে ওকে উই ওয়ান্ট টু বরো ফার্দার। সো প্রেজেন্ট সোর্স অফ ফাইন্যান্সে যদি এরকম কোনো কিছু থাকে তাহলে কোম্পানি গেট মোটিভেটেড এবং কোম্পানি ক্যান মুভ অন। ওকে, এটাও আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের অ্যাকসেপ্টেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে। অলরাইট, মুভিং অন, ফিজিবিলিটি অফ দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। আপনি শুধু চাইলেই হবে না, ইট হ্যাজ টু বি ফিজিবল। ফিজিবিলিটি ডিপেন্ডস অন লেন্ডার্স অ্যাটিটিউড। সো আমাদের দেশে তো আপনি যে কোনো ইনভেস্টরে বললেই সে বলবে যে আমাকে ফরেন ফান্ড এনে দেন, আমাকে হচ্ছে ডেট এনে দেন, কারণ লেন্ডারের অ্যাটিটিউডই হচ্ছে সে আপনার ইয়া চাইবে। লেন্ডার চাইলেই তো আপনার ইয়াটা দিবেন না, সরি আমি মানে আপনি চাইলেন কিন্তু লেন্ডার যে মানে ব্যাংক, তারপরে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বা ফাইন্যান্সিয়ার যারা, তারা কিন্তু আপনি চাইলেই ওই লোনটা দিবে না, দিবে। অথবা আপনি একটা কোনো একটা কোম্পানি দ্যাট ইজ লাইক এ রটেন কোম্পানি, ইউ ওয়ান্ট টু সেল অফ দেয়ার শেয়ারস, আপনি চাইলেই সেই কোম্পানির শেয়ার সেল করতে পারবেন না। তাইলে লেন্ডার্স অ্যাটিটিউড অথবা শেয়ার হোল্ডার্স উইলিং টু ইনভেস্ট, এটার উপরও আপনার ফিজিবিলিটি অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিপেন্ড করে। ফিউচার ট্রেন্ড কি হবে সেটার উপর আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিপেন্ড করে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আপনার বেক্সিমকো কোম্পানি, দে কেম আপ উইথ দ্য সুকুক বন্ড। হ্যাঁ, এটা একটা ট্রেন্ড। তারা কি করে সুকুক বন্ড আপনারই করছে। তারপর কি অ্যাসেট ব্যাকড সিকিউরিটিজ। অ্যাসেট ব্যাকড সিকিউরিটিজ মানে হচ্ছে কোম্পানির যে অ্যাসেট গুলা থাকে এইগুলাকে সে অন্য একটা কোম্পানিতে ট্রান্সফার করে দেয়, অন্য একটা কোম্পানি স্পেশাল পারপাস ভেহিকল টাইপস এর একটা কোম্পানি করে দেয়, করে দিয়ে দেন হচ্ছে ওই সিকিউরিটিজ এর এগেইনস্টে সে বন্ড ইস্যু করে। তার মানে হচ্ছে ওই যে বন্ড গুলা হচ্ছে সিকিউরড বাই দোজ অ্যাসেটস, ডিরেক্টলি সিকিউরড, ফার্স্ট চার্জ থাকে ওইটার উপর। তার মানে যদি হোল কোম্পানিতে আপনি বন্ডে ইনভেস্ট করেন, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স। হোল কোম্পানি যদি আপনার লুজিং হয় তাহলে কিন্তু আসলে আপনার দেয়ার ইজ এ রিস্ক অথবা ফিয়ার দ্যাট যে আপনার ওই বন্ডের একটা হিট আসবে, কারণ হয়তো একটা পোরশন আপনাকে স্যাক্রিফাইস করা লাগতে পারে। কিন্তু যখন আপনি ওটাকে স্পেশাল পারপাস ভেহিকল করে সমস্ত অ্যাসেট আলাদা করে দিলেন, আলাদা করে দিয়ে বললেন যে আমার ফার্স্ট চার্জ মানে ওই অ্যাসেটের উপর আমার ফার্স্ট চার্জ হবে ইন কেস অফ লিকুইডেশন, তাইলে আসলে কিন্তু আপনার ওই বন্ডের ইনভেস্টমেন্টটা সিকিউরড হয়ে গেল, বিকজ ওই ইনভেস্টমেন্ট ইজ ব্যাকড বাই অ্যাসেটস। হ্যালো, এই আপনারা এরকম এত কথা বললে তো মুশকিল। আপনারা কি বুঝতেছেন আমি যেটা বলছি? একটু কাইন্ডলি আরেকবার, এটা আমি বুঝি নাই। ফিউচার ট্রেন্ড মানে হচ্ছে দেখেন এই যে সুকুক বন্ড, ফিউচার ট্রেন্ড, হ্যাঁ ফিউচার ট্রেন্ড সুকুক বন্ড, আপনারা আগে কখনো সুকুক বন্ডের কথা শোনেন নাই। তারপরে হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টস ইয়া করে আপনার রিফাইন্যান্সিং, যেটা এটা আপনার নতুন ট্রেন্ড। তারপরে হচ্ছে অ্যাসেট ব্যাকড সিকিউরিটিজ। অ্যাসেট ব্যাকড সিকিউরিটিজ হলো এরকম যে আপনার যে কোম্পানি আছে, কোম্পানিতে প্রচুর অ্যাসেট আছে, এই অ্যাসেট গুলাতে
অন্য একটা কোম্পানিতে ট্রান্সফার করে দেয়, একটা স্পেশাল পারপাস ভেহিকল কোম্পানি, মানে অন্য একটা যে স্পেশাল পারপাস এসপিভি এর নাম শুনছেন না, এসপিভি বলে, অন্য একটা কোম্পানি আপনি ওপেন করবেন, সেই কোম্পানি ওপেন করে অ্যাসেট গুলাকে আপনি জাস্ট ওই কোম্পানিতে ট্রান্সফার করে দিবেন, করে দিয়ে ওই অ্যাসেটের এগেইনস্টে আপনি বন্ড ইস্যু করবেন। তার মানে যে যারা বন্ড কিনবে তাদের টাকাটা সিকিউর থাকবে বাই দোজ অ্যাসেটস। সো দিস ইজ কল্ড অ্যাসেট বেসড সিকিউরিটি। সো এই ধরনের ট্রেন্ড আপনার আসতেছে, আপনার ফাইন্যান্সিং ও ওই রকম ওইটার উপর ডিপেন্ড করবে। তারপরে কি রেস্ট্রিকশনস ইন লোন এগ্রিমেন্ট, অনেক সময় লোন এগ্রিমেন্টে আপনার রেস্ট্রিকশন দেওয়া থাকে যে আপনি আসলে এর বেশি অন্য কোন সোর্স থেকে লোন নিতে পারবেন। সো ইভেন দো ইউ হ্যাভ দ্য অপরচুনিটিস, প্রবাবলি আপনি উইল নট বি এবল টু মানে বড় লোন because of that restrictions in the loan agreement. Then maturity date হচ্ছে আপনার equity doesn't have any maturity date, as opposed to that date comes with a certain maturity date, এবং হচ্ছে let's say আপনার ফান্ডিং দরকার হচ্ছে 5 years এর জন্য, বাট ম্যাচুরিটি হচ্ছে date 3 years এর জন্য, তাইলে এটা আপনার সাথে কিন্তু আপনার মিসম্যাচ করতেছে। সো তখন আপনি যেটা করতে পারেন, ওর সাথে একটা ইনফর্মাল এগ্রিমেন্ট বা মুখে আপনার যে জেন্টলম্যান ইয়া করতে পারেন যে 3 years পরে মানে will you give an option for us to renew, যদি সে আপনাকে রিনিউ করতে দেয় you should go for that financing, যদি আপনাকে রিনিউ করতে না দেয় তাহলে হচ্ছে you should look for alternative financing. So these are the kind of মানে আপনার factors that affect the feasibility of the capital structure. বলেন তো আপনাদের কোনো কোশ্চেন বা কিছু থাকলে we could discuss on that. স্যার কমিটমেন্টসটা বুঝতে পারিনি ক্লিয়ার। কমিটমেন্ট মানে ও আগের স্লাইডে ছিল। জি স্যার। ও কমিটমেন্ট যেটা হলো এই যে কই, যখন আপনি লোন নেন আপনার একটা কমিটমেন্ট থাকে না, লোন নিলে আপনার কমিটমেন্ট কি বলুন? কমিটমেন্ট প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট করতে হবে আর হচ্ছে ইন্টারেস্ট রিপেমেন্ট করতে হবে অন এ সার্টেন ডেট, তাই না? সো আপনার ক্যাশ ফ্লো কি ওই লেভেলে থাকবে কিনা, সো এবং আপনি ওই যে ডেট গুলাতে আপনি প্রিন্সিপাল এবং ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে পারবেন